ஹலோ வியூவர்ஸ், குட் ஈவினிங். நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹோல்ஸ் இந்த வேலன்ஸ் பேண்ட் பார்க்க போகிறோம். இந்த இன்ட்ரின்சிக் இந்த பி டைப் செமிகண்டக்டர். ஓகேங்களா, லாஸ்ட் கிளாஸ் we have seen that carrier concentration of electrons in the n type semiconductor. So today we are going to see carrier concentration of holes in the p type semiconductor. Okay, carrier நமக்கு என்னன்னு தெரியும். நமக்கு holes and electron, these are the important charge areas to transport the electricity in the semiconductor, and the concentration may be, it is indirectly called as density. Okay, density of charges per unit volume, that is called as concentration. And holes na நமக்கு என்னது, holes mean by unoccupied space of electron or vacancy of electron. நம்ம என்ன சொல்றோம், நம்ம holes னு சொல்லுவோம். அப்ப electron இல்லாத இடத்தை நம்ம holes னு சொல்லுவோம். that is called as positive charge. Okay, so p type semiconductor, it is nothing but doped semiconductor or extrinsic semiconductor. When we doping the trivalent elements such as barium, boron, indium, gallium with silicon atom, we can get p type semiconductor. Okay la, so silicon ki we have, silicon ki it has 4 number of valence electron. Okay la, 4 number of valence electron இருக்கும். இதோட atomic number வந்து பாத்தீங்கன்னா 14. இது 4 number of valence electron இருக்கும். இது கூட நம்ம indium, aluminum, indium, boron, gallium. Okay la, indium, boron, gallium. Okay, if you doping any one of these metal or element with the silicon atom, it create the p type semiconductor. Okay, இது பாத்தீங்கன்னா boron, gallium னா பாத்தீங்கன்னா trivalent element. Okay, trivalent னா there are 3 number of electrons present in the outermost orbit. That means valence electron வந்து 3. Okay, so for example நம்ம boron consider பண்ணிக்கலாம். Okay, boron, so boron ஓட outermost orbit வந்து electron வந்து 3 electron இருக்கும். Okay, 1 2 3. அப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா covalent bond form ஆகும். Okay, இங்க 3 electrons are connect with silicon to form the covalent bond. ஓகேங்களா, so that இந்த fourth side பாத்தீங்கன்னா the deficiency of covalent bond இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி covalent bond form ஆகிறதுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஓகே, that means deficiency of electron we consider as holes. Okay, these holes என்ன பண்ணும்னா to create the acceptor energy level. holes may be which is ready to get the electron. ஓகேங்களா, which is ready to get the electron, so that only we can call as acceptor. சொல்றோம். okay, acceptor energy level. இந்த deficiency of electrons என்ன பண்ணும்னா ஒரு எனர்ஜி லெவலை கிரியேட் பண்ணும். அந்த எனர்ஜி லெவலுக்கு பேர் தான் EA. ஓகேங்களா, ஸோ இங்கே பாருங்க ஹோல்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி இங்கே ஹோல்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இது வந்து ஒரு போரான் ஆட்டம். இதே மாதிரி இன்னொரு போரான் ஆட்டோட இன்னொரு டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குங்களா, அதுதான் நமக்கு இங்கே ஹோல்ஸ். ஓகே, ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் த கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் electrons in the acceptor energy level. For example, that means the electron goes from valence band to acceptor energy level போகும். ஓகே, இந்த ஹோலை நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து இமிடியேட்டா நமக்கு ஃபில் பண்ணும். ஓகே, இப்படி ஃபில் பண்ணிடும். ஓகே, அதே மாதிரி இன்னொரு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும், இங்க வந்து இப்படி ஃபில் பண்ணிடும் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான். ஓகே, this is called electron. Okay, so then நம்ம என்ன பண்ணணும், first our aim is that we are going to find out the carrier concentration of electrons in the acceptor energy level. Okay, so இந்த எலக்ட்ரானோட carrier concentration find out பண்ணோம்னா that is equal to carrier concentration of holes present in the valence band. ஓகேங்களா, so first our aim is that we are going to find out the carrier concentration of electrons in the acceptor energy level. Okay, so carrier, that means density of electron in the acceptor energy level. நமக்கு என்ன ஃபார்முலா, NE is equal to NE. ஓகேங்களா, அதாவது பி டைப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான் வச்சு இந்த ஹோலை கண்டுபிடிச்சிருப்போம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு N டைப்புக்கு இங்கே வந்து ஹோலை வச்சு நம்ம எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிச்சிருப்போம். அப்படியே ரிவர்ஸில் பண்ணணும். ஸோ NE is equal to density of electrons in the acceptor energy level. NE is equal to நமக்கு என்ன பண்ணலாம், நமக்கு density of states into probability. ஓகேங்களா, அதான் நமக்கு என்னது ஜெனரல் ஃபார்முலா. ஸோ டென்சிட்டிங்கிறது என்னது, நமக்கு இங்கே acceptor energy level. ஓகே, ஸோ தட் acceptor நம்ம எனர்ஜி லெவல் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா NA பண்ணணும். ஓகே, டென்சிட்டி ஆஃப் acceptor எனர்ஜி லெவல். ஓகேங்களா, NA இன்டு ப்ராபபிலிட்டி பாருங்க, எலக்ட்ரானுக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி, நமக்கு F of E. ஓகேங்களா, ஸோ தட் F of E போட்டு நமக்கு என்ன பண்ணணும், சஃபிக்ஸை மென்ஷன் பண்ணணும். என்னது, A மென்ஷன் பண்ணணும். ஏன்னா we have to mention the particular energy level EA. so that NE is equal to NA என்னது, density of acceptor energy level into probability F of EA. that means presence of electrons in the acceptor energy level. Okay, so density of NA mean by density of acceptor energy level. Okay, so density of acceptor energy level.
n டைப் செமிகண்டக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துல போட்டிருப்போம். ஓகே, ஈடிங்கிறது டோனர் எனர்ஜி லெவல் மீன் தட் மீன்ஸ் த டோனர்னா என்னது, இட் இஸ் ரெடி டு கிவ் த எலக்ட்ரான் டு கண்டக்ட் ஆர் மூவ். ஓகே, அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கண்டக்ஷன் பேண்டு பக்கத்தில் போடுவோம். ஆனால் இங்கே பாருங்க, அக்செப்டர் எனர்ஜி லெவல் நம்ம பேலன்ஸ் பேண்டு பக்கத்தில் போடணும். ஏன்னா that acceptor energy level which is ready to accept the electron. Okay, so that only we have draw the acceptor energy level nearby the EV. Okay, that means valence band பக்கத்துல போடணும். So density of acceptor energy level F of E ங்கிறது நமக்கு probability for an electron present in the acceptor energy level. அதனால என்ன பண்றோம், நம்ம சஃபிக்ஸ்ல A மென்ஷன் பண்ணிக்கோம். ஓகே, so probability for an electron present in the acceptor energy level. ஓகே, அதனால நம்ம என்ன சொல்றோம், F of E சொல்றோம். ஸோ தட் NA நமக்கு அப்படியே தான் வரும். F of E நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, F of E ங்கிறது என்னது, F of E mean by the Fermi distribution function, distribution of electrons among the various energy level as a function of temperature. ஓகே, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா distribution of electrons in the acceptor energy level ங்கறனால நம்ம என்ன பண்ணணும், EA பண்ணணும். So that we are going to first find out the F of EA கண்டுபிடிச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், இது கொண்டு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? ஸோ இது அப்படியே ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ என்ன பண்ண, நம்ம இப்போ ட்ரா இதெல்லாம் ரப் பண்ணி n டைப் செமிகண்டக்டர் பார்க்குறவங்க பார்த்துட்டு வாங்க. ஏதாவது டவுட்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, டெஃபினெட்லி ஐ வில் ரிப்ளை யூ. ஸோ இங்கே பாருங்க, NE is equal to NA into F of E க்கு என்ன நமக்கு ஃபார்முலா, 1/1 plus E power E minus EF over KBT. ஓகே, அப்போ E வர இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், EA சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். ஸோ தட் 1/1 plus E power E. ஓகேங்களா, E வர இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், EA சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். ஓகே, EA minus EF over KBT. ஓகே, KBT. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா EFங்கிறது ஃபெர்மி எனர்ஜி லெவல், that means highest or maximum energy level to 0 Kelvin. EA is the accepted energy level, KB mean by Boltzmann constant, T mean by temperature. Okay, so நம்ம என்ன பண்ணோம், இதை நம்ம ரப் பண்ணிடலாம். இப்போ என்ன பண்ணோம், டைரக்டாக போடலாங்களா இப்போ. so our condition is here, electron for electron present in the energy level, definitely the EA minus EF is very greater than KBT. Okay, that is the condition for an electron present in the energy level. So that EA minus EF value is very greater than KBT. Okay, sorry, very greater than KBT. அதாவது KBT விட என்ன பண்ணுவோம், அந்த எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி அதிகமாக இருந்தால் தான் என்ன பண்ணும், நமக்கு வேலன்ஸ் பேண்ட் வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு வரும். ஓகேங்களா? ஸோ தட் வேலன்ஸ் பேண்ட் வந்து நமக்கு அக்செப்டர் எனர்ஜி லெவலுக்கு வரும். ஸோ EA minus EF is very greater than KBT னா EA minus EF over KBT, it is very greater than compared to 1 விட கம்பேர் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும், நமக்கு வேல்யூ ஹையாக இருக்கும். ஓகே, so EA minus EF over KBT is very greater than 1 mean by exponential of EA minus EF over KBT is very greater than 1. ஓகேங்களா? அப்போ என்ன அர்த்தம், இந்த 1 விட இந்த வேல்யூ வந்து ரொம்ப ஹை வேல்யூ. அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம 1 நெக்லெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஆர் denominator of 1 plus E power E minus EF over KBT, it is approximately is equal to E power EA minus EF over KBT. That's all. Okay, so that you know, நமக்கு 1 plus E power EA minus EF over KBT is approximately is equal to E power EA minus EF over KBT. அதாவது ஒன்றும் இல்லைங்க, இந்த ஒன்றை வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து ரொம்ப ஹை வேல்யூனால. ஓகே, அப்போ என்ன வரும், நமக்கு NE is equal to NA over E power. ஸோ அது என்ன வரும், நமக்கு இந்த டைம் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இதை வந்து நமக்கு இங்கே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண என்ன வரும், நமக்கு NE is equal to
NA ஓவர் NA தானே NA நியூமரேட்டர் NA ஓவர் நமக்கு டினாமினேட்டர் என்ன மாறிச்சு நமக்கு e power EA minus EF over KBT e power EA minus EF over KBT. Okay, that is the carrier density of electrons in the acceptor energy level. Okay, so the density of small n putting sorry. So density of electrons in the acceptor energy level, it is equal to density of holes in the valence band. Okay, already we should find out that number of holes present per unit volume in the valence band வந்து ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். ஓகே, அதோட நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இப்போ ஈக்குவல் பண்ண போறோம். ஓகே, இது அப்படியே ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க. ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चन, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே புரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இது இப்போ என்ன பண்ண போறோம், நம்ம number of holes per unit volume is number of holes per unit volume in the EA, okay, in EA or in the EA level. Okay, number of electrons. Okay, என்ன பண்ணலாம், number of electrons per unit volume in the BB. So number of electrons, number of holes, number of holes per unit volume in the valence band. Okay, number of holes per unit volume in the valence band, it is equal to number of electrons present per unit volume in the acceptor energy level. Okay, so number of electrons per unit volume, that is called as concentration. Okay, volume in the EA level. Okay, so for number of holes per unit volume in the valence band வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இந்த இன்ட்ரின்சிக் மெத்தட்ல it is equal to number of electrons per unit volume in the EA level தான் நமக்கு இங்க இருக்கு. ஓகே, இத ரெண்டையும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஈக்குவல் பண்ண போறோம். that means NH is equal to NE. இது வேலன்ஸ் பேண்ட், இது டோனர் எனர்ஜி லெவல். இப்போ என்ன பண்ணணும், நமக்கு ஹோல்ஸ்க்கு நமக்கு ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் per unit volume இந்த வேலன்ஸ் பேண்ட் என்ன பண்ணணும்னா 2 into 2 pi m H star னு ஒன்னு. ஓகேங்களா, H னா நமக்கு ஹோல். ஓகே, இங்க எஃபெக்டிவ் மாஸ் ஆஃப் ஹோல். ஓகே, so that only we can mention star. So 2 pi m H star KBT over H square whole power 3/2. இந்த ஹெச்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஹோல். ஓகே, இந்த ஹெச்ங்கிறது நமக்கு பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. so that e power நமக்கு என்ன பண்ணலாம், e power EV minus EF. ஓகேங்களா, EV minus EF over KBT, it is equal to இந்த term, it is equal to NE இங்க இருக்குல்ல இந்த term. so that NA AF ங்களா அது அப்படி போடுங்க. so என்ன நமக்கு NA over e power EA minus EF over KBT. ஓகே, இது நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கோ. இப்போ என்ன ரெண்டே ஈக்குவல் பண்ணி நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், EF ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, EF ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு வந்து அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம இந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம். ஓகே, ரெண்டே ஈக்குவல் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறோம், EF ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். அவர் aim is that we are going to find out first EF. okay, from this expression then we are going to substitute the EF value in this number of holes per unit volume in the valence band போட போறோம். because of the electron not only goes from valence band to donor energy level, also the electron goes from valence band to conduction band க்கு போகும். அங்க conduction band இருந்து donor energy level போறனால மட்டும் நமக்கு ஹோல் கிரியேட் ஆகும். ஓகேங்களா, and எப்படி நமக்கு ஹோல் கிரியேட் ஆகும், again பாத்தீங்கன்னா நம்பர் 2 வந்து number of holes present per unit volume வந்து பாத்தீங்கன்னா in the valence band it is equal to number of electrons present in the conduction band க்கு போகும். ஓகே, so electron வந்து valence band இருந்து acceptor energy level போறனால ஹோல் ஃபார்ம் ஆகும். எலக்ட்ரான் வந்து வேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போனாலே நமக்கு ஹோல் ஃபார்ம் ஆகும். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா
இந்த இஎஃப் வேல்யூ கொண்டு வந்து மறுபடியும் நம்ம இதுலேயே சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ இஎஃப் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாங்களா. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம போன நமக்கு என் டைப் செமிகண்டக்டர் பண்ண மாதிரியே தான் ஓகே. ஸோ நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டினாமினேட்டர் இருக்குது, இந்த பக்கம் வந்து என்ன பண்ணணும் நமக்கு நியூமினேட்டர் ஓகேங்களா. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் மல்டிப்ளிகேஷன் என்ன இருக்குது நமக்கு டேர்மு, இந்த பக்கம் போனால் டினாமினேட்டர் ஆகும். ஸோ இது எழுதுங்களா. ஸோ இ பவர் இவி மைனஸ் இஎஃப். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரே ஸ்டெப் எழுதலாம். இந்த பக்கம் இஏ தானே நமக்கு, இந்த பக்கம் இஏ நமக்கு என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இஏ, இது மைனஸ் இஎஃப் அப்படியே இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க. ப்ளஸ் இஏ மைனஸ் இஎஃப் ஓவர் கேபிடி நான் ஒரே ஸ்டெப்பில் எழுதிட்டேன் ஓகே. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி அப்புறம் நம்ம பவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஆல்ரெடி பவர் ஆட் பண்ணியே போட்டேன் நான் டேரெக்டாக. இவி மைனஸ் இஎஃப் ப்ளஸ் இஏ மைனஸ் இஎஃப் ஓகேங்களா. ப்ளஸ் இஏ மைனஸ் இஎஃப் அப்படியே வந்துடும் ஓகே. நியூமரேட்டர் வருது ஓவர் கேபிடி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஏ இஸ் ஈக்குவல் ஓவர் இந்த டைம் இருக்கலாம். இந்த டைம் நமக்கு என்ன ஆகும், நமக்கு இந்த டைமுக்கு வந்து இங்கே வரும்போது டினாமினேட்டராக மாறிடும். ஸோ தட் என்ஏ ஓவர் 2 இன்ட்டு 2 பை எம் ஹெச் ஸ்டார் கேபிடி over h square whole power 3/2 ஓகேங்களா. ஸோ 2 பை எம் ஹெச் ஸ்டார் கேபிடி ஓவர் ஹெச் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் 3/2. ஸோ எகைன் நமக்கு என்ன வேணும் இங்கே பாருங்க, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போனன்ஷியல் இருக்குது. எக்ஸ்போனன்ஷியல் நமக்கு என்ன வேணும், நமக்கு இஎஃப் தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பும் எழுதலாம் ஓகே. இது அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க. ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எழுதலாம் ஓகே. இப்போ என்ன வரும் நமக்கு இ பவர் இங்கே பாருங்க மைனஸ் சிஎஃப் என்ன வரும் நமக்கு மைனஸ் 2f வரும் ஓகே. ஸோ மைனஸ் 2f ப்ளஸ் இவி ப்ளஸ் இஏ ஓவர் கேபிடி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் நமக்கு என்ஏ ரிமைனிங் டைம் என்ஏ ஓவர் 2 into 2 pi m h star kVt over h square whole power 3/2 ஓகேங்களா. ஸோ இவி ப்ளஸ் இஏ இருக்குங்களா. ஸோ மைனஸ் 2f இருக்குது, இஎஃப் நம்ம மைனஸ் 2f ஓகே. ரிமைனிங் டைம் அப்படியே நம்ம எழுதியிருக்கோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு இ பவரில் இருக்குது. இ பவரில் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு இஎஃப் வேணும். அவர் ஏவிங் சார் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஃபர்ஸ்ட் இஎஃப் ஸோ தட் ஒன்லி வி ஹேவ் டேக்கன் த லாகரிதமிக் எடுக்கணும் ஓகே. ஸோ ரெண்டு பக்கம் லாக் எடுத்தால் நமக்கு என்ன ஆகும், லாக் இ பவர் எக்ஸ் நமக்கு எக்ஸ் ஆயிரும் ஓகே. அப்போ என்ன நமக்கு இந்த டைம் மட்டும் எழுதணும், எக்ஸ்போனன்ஷியல் கேன்சல் ஓகே. அப்போ டேக்கிங் லாக் ஆன் போத் சைடு, டேக்கிங் லாக் ஆன் போத் சைடு போட் எழுதணும். லாக் e power x is equal to x on left side ஓகேங்களா. log e power x is equal to என்ன வரும் x இருக்கும் ஓகே. எங்கே லெஃப்ட் சைடு மட்டும் ஓகே. அப்போ என்ன நடக்கும் நமக்கு log e power x is equal to x சொல்லிட்டு அப்போ என்ன பண்ணலாம் நமக்கு இந்த டைம் மட்டும் எழுதிக்கலாம் ஓகே. ஸோ மைனஸ் 2f ப்ளஸ் இவி ப்ளஸ் இஏ ஓவர் கேபிடி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஏ. இங்கே என்ன பண்ணணும் நமக்கு இந்த இடத்துல போடும்போது லாக் எழுதணும் ஓகே. லாக் ஆஃப் என்ஏ ஓவர் 2 into 2 pi m h star kVt over h square whole power 3/2 ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு இந்த பக்கம் கேபிடி இந்த பக்கம் வந்து என்ன ஆகும், நமக்கு டிவிஷன் இந்த பக்கம் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகும் ஓகே. இது அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ கேபிடி இந்த பக்கம் போயிருங்களா. ஸோ தட் என்ன நமக்கு மைனஸ் 2f
minus 2EF is equal to KBT log of NA over 2 over 2 pi m H star KBT over H square whole power 3 by 2 ஓகேங்களா எல்லாமே இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். ஓகே லாக் இருக்கு. கேபிடி மட்டும் நம்ம அங்கே கொண்டு போயிட்டோம். மைனஸ் 2F இங்கே ஒரு மைனஸ் 2F மட்டும் போட்டுருக்கேன். ஸோ மைனஸ் 2EF ப்ளஸ் இவி ப்ளஸ் இஏ ஓகேங்களா சாரி. ஸோ மைனஸ் 2F ப்ளஸ் இவி ப்ளஸ் இஏ இந்த டைம் அப்படியே இருக்குது. இந்த கேபிடி மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மல்டிபிகேஷன் எழுதியிருக்கோம். கேபிடி லாக் ஆஃப் NA ஓவர் 2 pi m H star KBT ஓவர் H square whole power 3 by 2 ஓகேங்களா. ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன வரும் நமக்கு? ஸோ நமக்கு என்ன வேணும்? நமக்கு EF வேணும். ஓகேங்களா. இந்த மைனஸ் 2F வந்து அந்த பக்கம் போனால் நமக்கு ப்ளஸ் 2F ஆகும். ஓகே. ஸோ இந்த மைனஸ் 2F அந்த பக்கம் போனால் நமக்கு ப்ளஸ் 2F ஆகும். ஓகே. அதை நான் வந்து ரிவர்ஸ் எழுதிக்கிறேன். இப்படி எழுதிக்கிறேன் 2F. ஓகே. ஸோ மைனஸ் 2F வந்து அந்த பக்கம் போது ப்ளஸ் 2F. இந்த டைம் என்ன நமக்கு இந்த பக்கம் மைனஸ் வந்துடும். அப்போ EV ப்ளஸ் EA வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகே. EV ப்ளஸ் EA அப்படியே தான் இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ மைனஸ் 2F தான் அந்த பக்கம் இருக்கு. ப்ளஸ் 2F இந்த டைம் இந்த பக்கம் வந்துடும். ஸோ மைனஸ் கேபிடி லாக் ஆஃப் என்ன நமக்கு NA ஓவர் 2 into 2 pi m H star KBT over H square whole power 3 by 2 ஓகேங்களா. ஸோ நமக்கு என்ன வரும்? EF வேணும். ஸோ EF என்ன நமக்கு EF is equal to இந்த 2 நமக்கு என்ன வரும்? இந்த பக்கம் வந்து டினாமினேட்டர் இருக்கும். ஸோ EV ப்ளஸ் EA ஓவர் 2 மைனஸ் KBT ஓவர் 2 ஓகே. அந்த 2 இந்த பக்கம் வந்துடும். ஓகே. ஓவர் 2 இந்த 2 இங்கே காமனாக போட்டேன். ஓவர் 2 லாக் ஆஃப் NA ஓவர் 2 into 2 pi m H star KBT ஓவர் H square whole power 3 by 2 அப்படியே வந்துடும். ஓகேங்களா. ஸோ 2 into 2 pi m H star KBT over H square whole power 3 by 2 ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் நமக்கு EF வேல்யூ. ஓகே. ஸோ EV plus EA over 2 minus KBT over 2 log of NA over 2 into 2 pi m H star KBT over H square whole power 3 by 2 that is called as EF value. So from this EF value, this EF value going to substitute in the carrier concentration of holes in the valence band la poi nama substitute பண்ணனும். ஓகேங்களா. ஸோ அப்படியே எழுதி வச்சுங்க. ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க. ஸோ இந்த EF வேல்யூ நம்ம எங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணணும்? கேரியர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹோல்ஸ் இந்த வேலன்ஸ் பேண்ட்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ த கேரியர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் holes in the valence band of p-type semiconductor. p-type semiconductor நான் SC னு போட்டுருக்கேன். ஓகே. ஸோ நமக்கு என்ன நமக்கு ஃபார்முலா? NH is equal to 2 into 2 pi m H star KBT over H square whole power 3 by 2 into E power EV minus EF over KBT. That is the expression for carrier concentration of holes in the valence band. So that in the EF இருக்குங்களா, இந்த EF தான் நமக்கு இங்க இருக்கு. Okay, so that we are going to substitute. இங்க போய் நம்ம என்ன பண்ணணும்? சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். ஓகே. இந்த வேல்யூ அப்படியே நம்ம எடுத்துட்டு போய் இங்க சப்ஸ்டிட் பண்றோம். ஓகே. சப்ஸ்டிட் பண்ணாங்களா? So NH is equal to 2 into 2 pi m H star KBT over H square whole power 3 by 2 ஓகேங்களா. E power. ஸோ E பண்ணனா EF வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம்? EXP போட்டுடலாம். ஓகேங்களா. EXP போட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்படி எழுதணும். ஓகேங்களா. EXP போட்டு EV இந்த மைனஸ் ஸ்டெப் தான் இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? மைனஸ் எல்லாம் உள்ள த்ரோட்டா நம்ம இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும். ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு மைனஸ் EV மைனஸ் EA வந்துடும். ஓகேங்களா. ஸோ மைனஸ் EV
மைனஸ் இஏ ஓவர் ஓவர் என்ன இருக்கு நமக்கு ஓவர் 2 ஓவர் 2 இங்கே இருக்கு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ப்ளஸ் ஆயிரும் ஓகே ஸோ ப்ளஸ் கேபிடி ஓவர் 2 into log of NA over 2 into 2 pi m h star kbt over h square whole power 3/2 ஓகேங்களா ஸோ இதான் நமக்கு என்னது ஓவர் கேபிடி போடணும் ஓகே இவி போட்டோம் மைனஸ் சிஏ ஃபுல்லாக போட்டோம் ஓகே இவி ப்ளஸ் சிஏ போட்டோம் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் போட்டோம் கேபிடி ஓவர் 2 லாக் ஆஃப் என்ஏ ஓவர் 2/2 mh ஸ்டார் கேபிடி ஓவர் h ஸ்கொயர் ஹோல் பை 3/2 போட்டோம் என்ன பண்ணுவோம் ஓவர் இந்த கேபிடி என்ன பண்ணக்கூடாது மறந்துடக்கூடாது ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுறோம் இந்த கேபிடி இப்படி ஓவராக போட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் இப்போ இந்த கேபிடியை த்ரோட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும் டிவைட் பண்ணிடணும் ஓகே ஸோ இது அப்படியே வச்சுக்கலாம் so that NH is equal to 2 into 2 pi m h star kbt over h square whole power 3/2 okay இது h square இது h square okay h square whole power 3/2 exponential of okay exponential இது வந்து okay exponential of எக்ஸ்பென்ஸ் இப்போ கேபிடி பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 மூணு நியூமரேட்டர் இருக்கு 3 டைம் ஓகேங்களா ஸோ கேபிடி இவி பை கேபிடி மைனஸ் இவி பாருங்க எழுதுறேன் நான் இவி ஓவர் கேபிடி ஓகேங்களா இங்கே நமக்கு மைனஸ் ஏ மைனஸ் இவி மைனஸ் இஇ மைனஸ் ஏ ஓவர் 2 இருக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும் 2 கேபிடியால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் கேபிடியால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஓகே கேபிடி ஓகே ஒன்றும் இல்லை டினாமினேட்டர் காமனாக கொண்டு போகிறோம் எல்லாத்துக்கும் ஸோ தட் ப்ளஸ் கேபிடி ஓவர் 2 கேபிடி ஓகே லாக் ஆஃப் என்ஏ ஓவர் 2 இன்ட்டு 2 பை எம் h ஸ்டார் கேபிடி ஓவர் h ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் 3/2 ஸோ இப்போ 2 into 2 pi m h star kbt over h square whole power 3/2 ஓகேங்களா இது ஒரு நமக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த டைம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ அடுத்த டைம் எப்படி வரும் இங்கே பாருங்க இங்கே கேபிடி கேன்சல் ஆகும் ஓகேங்களா கேபிடி கேன்சல் ஆகும் இது பாருங்க நமக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல நம்ம எல்சிஎம் எடுக்க போகிறோம் அடுத்தது ஸோ தட் NH is equal to 2 into 2 pi m h star kbt or h square whole power 3/2 into என்ன பண்ணா நம்ம e power எழுத போறோம் ஓகேங்களா e power எழுத போறோம் ஸோ the exponential of so exp ன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா exp ஸோ இப்போ பாருங்க ரெண்டுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுத்து என்ன நமக்கு டினாமினேட்டர் 2 kbt வரும் ஓகே ஸோ இங்கே நமக்கு 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ 2 EV இங்கே மைனஸ் EV என்ன வரும் EVன்னு வந்துடும் ஓகே ஸோ 2 EV minus EV minus EA over 2 kbt or 2 kbt ஓகேங்களா அதாவது EVல 2 EV இங்க 2 இல்ல பண்ண 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா மேலே 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ 2 EV minus EA over 2 kbt plus நமக்கு இந்த kbt கேன்சல் ஆச்சு அப்ப ரிமைனிங் டைம் இருக்குது 1/2 ஸோ இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி n டைப் சிமிலர்ல பார்த்துருப்போம் டிட்டோ அதே மாதிரியே தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ 1/2 log of NA over 2 into 2 pi h star kbt or h square whole power 3/2 ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணும் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இது அப்படியே இருந்துச்சு ஸோ அடுத்த டைம் என்னது நமக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா EV ப்ளஸ்
2 EV இங்கே என்னது நமக்கு EV ஒன்று வரும். EVல ஒரு EV போச்சுன்னா 2 EVல ஒரு EV போச்சுன்னா EV. ஓகே, so that NH is equal to 2 into 2 pi m h star kBt or h square whole power 3/2 ஓகேங்களா into exponential of இங்கே என்ன நமக்கு 2 EVல EV போச்சுன்னா EVயா, அப்போ EV minus EA over 2 kBt ஓகேங்களா ப்ளஸ் நமக்கு என்ன வரும் exponential of அப்போ n/2 log of NA over 1/2 log of NA over 2 pi m h star kBt. Okay, so that 2 into 2 pi m h star kBt or h square whole power 3/2 ஓகேங்களா அப்படி போட்டுங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன வரும் நமக்கு n log x. போன டைம் பார்த்தீங்கன்னா n log x, தட் மீன்ஸ் log x power n is equal to n log x ஃபார்முலா. அப்போ நம்மகிட்ட எனக்கு ஆன்சர் இருக்கு n log x ன்னு. அப்போ என்ன வரும் நமக்கு log x power n ன்னு வரும். ஓகே, ஸோ log x power n is equal to n log x. ஓகே, இங்கே நமக்கு ஆன்சர் இருக்கு n log x இருக்கு. ஓகே, இந்த ஃபுல் டைம் தான் நமக்கு என்னது x. அப்போ என்ன நமக்கு ஃபார்முலா என்னது log x power n ன்னு கொண்டு வரணும். ஓகே, அப்போ என்னங்கிறது என்ன நமக்கு 1/2. ஓகே, இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த இதை சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. NH is equal to 2 into 2 pi m h star kBt or h square whole power 3/2. இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்படி எழுத போகிறேன் நாங்கள். ஓகே, என்ன எழுத போகிறேன் EXP EV minus EA or 2 kBt ஓகேங்களா ப்ளஸ் இந்த 1/2 தான் நம்ம மேலே போகுது. ஓகே, அதாவது log x power n எழுத போகிறோம். ஓகே, இது log x, இதெல்லாம் x பவர் என்னன்னா பாருங்க, நியூமினேட்டருக்கும் 1/2 போடணும், டினாமினேட்டருக்கும் 1/2 போடணும். n டைம்ஸ் என்கின்ற பார்த்த முடியாது தான். ஓகேங்களா, ஸோ அங்கே NDன்னு வரும், இங்கே வந்து NAன்னு வரும், அவ்வளோதான். ஸோ log of NA over 1/2 over 2 power 1/2 ஓகேங்களா. ஸோ 2 into m h star kBt over h square whole power 3/2 into 1/2 என்னது நமக்கு 3/4. 3/2 into 1/2 3/4 வந்துடும். ஓகே, அப்போ டேரெக்டாக நம்ம 3/4 போடுறோம். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அடுத்தது நம்ம என்னது நமக்கு எனக்கு எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் a plus b. ஓகேங்களா, ஸோ எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் a plus b என்னது எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் a into b. ஓகேங்களா, எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் a into எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் b, அதான் நமக்கு ஃபார்முலா. ஸோ இந்த ஃபார்முலா நம்ம அடுத்து நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல. ஓகேங்களா, இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இங்கே இதை ஆஃப் பண்ண போகிறோம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸோ என்ன பண்ணலாம், நமக்கு e power a plus b is equal to e power a into e power b. ஓகே, இதான் இருக்கு எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் a plus b, எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் a plus b. ஓகே, is equal to exponential of a into exponential of b. அப்போ என்ன நமக்கு ப்ளஸ் டைம் கேன்சல் ஆகிடும். ஓகே, அப்போ NH is equal to 2 into 2 pi m h star kBt over h square whole power 3/2 into e power EV minus EA over 2 kBt. ஓகேங்களா, ஸோ EV minus EA over 2 kBt ஓகேங்களா இன்ட்டு நமக்கு என்ன வரும் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் log of NA over 2 NA over 1/2 2 for 1/2
அதாவது இதை இ பவரில் எழுதணும். நம்ம வந்து இ பவரில் பெரிய டைமாக இருக்கிறாங்க இஎக்ஸ்பி போட்டு எழுதிட்டோம். ஓகே, ஸோ 2 power 1/2 இன்ட்டு 2 pi m h star kbt or h square whole for 3/4. ஓகேங்களா, 3/4 அழகாக போட்டுருங்க. ஸோ இங்கே பாருங்க இ பவர் லாக் எக்ஸ். ஓகேங்களா, எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ். ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணுவோம், இந்த ரெண்டு டைமும் நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இ பவர் அதாவது எக்ஸ்போனன்ஷியல் லாக் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ். ஓகேங்களா, எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ். ஸோ எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸா. ஓகே, இப்போ என்ன டைம் மட்டும் நமக்கு வரும். ஓகே, இதை டைம் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். இதெல்லாம் நமக்கு என்னது எக்ஸ். ஓகே, அதை அப்படி போடுங்க. NH இஸ் ஈக்குவல் டு 2 இன்ட்டு 2 pi m h star kbt or h square whole power 3/2 into e power ev minus ea or kbt. ஓகே, ஸோ தட் நமக்கு என்ன வந்து இந்த எக்ஸ் டைம் மட்டும் போட போகிறோம். இது நமக்கு கேன்சல் ஆச்சு. எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ். ஓகே, ஸோ நமக்கு என்ன வரும், NA power 1/2 over 2 power 1/2 into 2 pi m h star kbt over h square whole power 3/2. ஓகேங்களா, இது வந்து நமக்கு ஓகே அவ்வளோ நம்ம பக்கத்தில் வந்துட்டோம். இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் தான். சரிங்களா, ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம, ஸோ இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், கேன்சல் பண்ண போகிறோம். இங்கே பாருங்கள் 2 power 1/2 √2. ஓகேங்களா, இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இங்கே √2. ஸோ √2 இன்ட்டு √2 என்னது நமக்கு 2. ஓகே, ஸோ தட் √2 ரிமைனிங் இருக்குது, இது கேன்சல் ஆகும். அப்புறம் என்ன டைம் கேன்சல் ஆகும், இது வந்து 3/4. சாரி, ஓகே 3/4. ஸோ இந்த 3/4 மேலே போனால் நமக்கு என்ன ஆகும், எனக்கு -3/4 ஆகும். ஓகே, இப்போ 3/2 - 3/4 என்னது நமக்கு அகைன் 3/4 தான். ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்ம டேரெக்டாக எழுதிடலாம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், NH இஸ் ஈக்குவல் டு 2 இன்ட்டு இங்கே √2னா என்னது நமக்கு √2, இட் இஸ் நத்திங் பட் 2 power 1/2. இங்கே பாருங்க NA power 1/2. அப்போ என்ன பண்ணலாம், 2 இன்ட்டு NA power 1/2. ஸோ இதை நமக்கு n டைப்ஸ் வரும், அங்கே 2 NDன்னு வரும். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி பாருங்க 2 e power EA minus EV minus EA over இந்த இடத்துல 2 வரும். ஓகேங்களா, அது மறந்துட்டாங்க, 2 kbt போட்டுங்க, 2 kbt. ஓகேங்களா, இன்ட்டு NA power 1/2 நம்ம ஆல்ரெடி போட்டோம். இந்த டைம் இல்லை 2 pi m h star kbt over h square whole power 3/4. நம்ம -3 மேலே போகும்போது -3/4 ஆகும், இங்கே 3/2. ஸோ 3/2 - 3/4 என்னது நமக்கு அகைன் 3/4 தான். நம்ம n டைம்ஸ் கண்டில் பார்த்துருப்போம். ஓகே, அதனால் நம்ம டேரெக்டாக எழுதணும். ஸோ 2 pi m h star kbt over h square whole power 3/4. ஓகேங்களா, 3/4. ஓகே, ஸோ அடுத்த டைம் என்னது நமக்கு EV minus EI, it is nothing but என்னது EV minus EI, it is nothing but del E. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்னன்னா இங்கே பார்த்துருப்போம், இது நமக்கு EC, இது நமக்கு EV. ஸோ அக்செப்டர் எனர்ஜிலாம் நமக்கு இங்கே இருக்கும், அக்செப்டர் எனர்ஜிலாம் இங்கே இருக்கும். ஸோ EA minus EV, it is equal to amount of difference. ஓகேங்களா, that means energy difference del E. ஸோ டெல்லிங்கிறது என்னது EAலேருந்து EV ரெஸ் பண்ணிட்டு என்ன கிடைக்கும், நமக்கு டெல்லி கிடைக்கும். தட் மீன்ஸ் டெல்லி அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரெக்யர்டு அண்ட் எலக்ட்ரான் கோஸ் ஃப்ரம் வேலன்ஸ் பேண்ட் டு அக்செப்டட் எனர்ஜி லெவல். ஓகேங்களா, ஸோ தட் EA minus EA minus EV, it is equal to del E. அதாவது அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ். ஸோ தட் EA minus EVங்கிறது del E இருந்தால், வாட் அபவுட் EV minus EA நமக்கு மைனஸ் வரும். ஓகே, மைனஸ் டெல்லின்னு வரும். ஓகே, இந்த இடத்துல மைனஸ் டெல்லின்னு வரும். ஸோ NH இஸ் ஈக்குவல் டு
NH is equal to 2Na whole power 1/2 e power EV minus del E வரும். ஓகே minus del E 2kBt ஓகேங்களா into 2 pi m h star kBt over h square whole power 3/4. Okay, so that is the expression for carrier concentration of holes in the p-type semiconductor. Okay, so 2 Na power 1/2 e power minus del E over 2kBt. இந்த டைம் அங்கேயும் வரும். ஓகே del E over 2kBt into 2 pi m e star வரும். ஓகே n டைப் semiconductor n e star kBt over h whole by 3/4. இங்கே nd வரும். ஓகே nd வரும், இங்கே na வரும், அங்கே meh வரும், இங்கே mh star வரும். ஓகே that is the difference between the n type and p type carrier concentration. And also இங்கே பார்த்தீங்கன்னா na வரும், அங்கே nd வரும். That means density of acceptor energy level, அங்கே density of donor energy level. ஓகே ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும், இது வரணும் எழுதணும். ஓகே ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரிவன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது இருக்குது. ஓகேங்களா, இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தேங்க்யூ.